سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج طہارت کے تعلق سے بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز کے بارے میں ہی سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، لیکن نماز سے پہلے اس کے شروع کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط طہارت ہے، یعنی پاک ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ بندہ پاک نہ ہوگا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو طہارت کے مسائل بھی معلوم ہونا اور جاننا ضروری ہے۔ تو آج طہارت کے تعلق سے میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ طہارت میں سب سے پہلے غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ آج کل اکثر لوگ صحیح طریقے سے غسل نہ کرتے ہیں، جس کی بنا پر وہ پاک نہ ہو پاتے ہیں، اور جب پاک نہیں ہو پاتے ہیں تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں غسل کا ارادہ کرے۔ کسی پر اگر غسل فرض ہو گیا ہے، کوئی جنوب ہو گیا ہے، تو دل میں غسل کی نیت کرے، زبان سے نہیں۔ اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک اچھی طرح سے دھلیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد پھر استنجا کی جگہ دھلیں گے۔ اب استنجا کی جگہ پر اگر ناپاکی نجاست نہیں لگی ہے پھر بھی دھلیں گے اس کو، اور اس کے علاوہ جسم پر کہیں اور بھی اگر نجاست لگی ہے تو اسے چھٹائیں گے، صاف کریں گے۔ عموماً نیچے کے حصے میں نجاست لگی ہوتی ہے، اس بنا پر نیچے کے حصے کو اچھی طرح سے دھل لیں گے۔ اس کے بعد میں نماز کی طرح مکمل وضو کریں گے۔ ہاتھ پہلے دھل چکے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اب کلی کریں گے۔ کلی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالنے کے بعد میں زبان کی جو کربٹیں ہیں ان میں پانی پہنچائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ منہ کے ہر عضو میں، ہر پرزے میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، جس کی بنا پر ان کا غسل صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ تو منہ کے اندر پانی جب ڈالیں گے تو دانتوں کی اور گالوں کے بیچ کی جو جگہ تہ ہے اس تہ میں پانی پہنچائیں گے، زبان کی کربٹوں میں پانی پہنچائیں گے، اور مسوڑوں میں اگر دانتوں میں کچھ جگہ خالی ہے تو وہاں پر بھی پانی پہنچنا چاہیے۔ اس طرح سے کلی کریں گے کہ منہ کے اندر ہر عضو اچھی طرح سے تر ہو جائے، پانی اس پر بہہ جائے اور حلق کی آخری حد تک پانی پہنچ جائے۔ تو اس طرح سے غرارہ کر کے کلی کریں گے، اور اگر روزہ ہوگا تو روزے میں غرارہ نہیں کریں گے۔ 3 بار اسی طرح سے اچھی طرح سے کلی کریں گے۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اب ناک میں پانی چڑھانے میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، پانی ناک میں چڑھاتے ہیں اوپر کو تو ہاتھ اوپر چلا جاتا ہے، لیکن پانی نیچے کو نکل جاتا ہے، ناک کے اندر پانی نہیں آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی کا میلان نیچے کو ہوتا ہے تو پانی نیچے ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ناک میں پانی چڑھائیں تو پانی چلو میں لے کر کے ناک سے سانس کے ذریعے سے اوپر کو کھینچیں۔ اوپر کو سانس کے ذریعے سے ناک سے کھینچیں گے تو پانی ناک کے اندر داخل ہوگا، اور پانی کو ناک کے اندر جو نرم ہڈی ہوتی ہے اوپر تک پانی لے جانا ہے، جہاں پر عموماً پانی نہیں پہنچتا ہے۔ لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، جس کے بنا پر ان کا غسل بھی نہ ہوتا ہے اور وہ پاک نہیں ہوتے ہیں۔ تو ناک کے اندر نرم باnsے تک جو
नरम हड्डी होती है जहाँ पर पानी पहुँचने से कुछ जलन सी महसूस होती है, तो वहाँ तक पानी ले जाएंगे। फिर नाक के अंदर अगर रेंठ जमी हुई है, मैल जमा हुआ है, तो उस मैल को अच्छी तरह से छुड़ाएंगे, उस रेंठ को छुड़ाएंगे, फिर उसके नीचे पानी पहुँचाएंगे। अगर उसको नहीं छुटाया और पानी ना पहुँचा, उसके नीचे सूखा रह गया, तो ये छुटाना फ़र्ज़ है, वहाँ पर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, इसलिए फ़र्ज़ छूट जाएगा तो गुस्ल ना होगा। नाक के अंदर का अगर एक बाल भी सूखा रह गया तब भी गुस्ल ना होगा। और इस तरह से नाक में 3 मरतबा पानी सांस के ज़रिए से चढ़ाएंगे और नाक के अंदर के हर उज़्व अच्छी तरह से तर हो जाए, अच्छी तरह से पानी पहुँच जाए। उसके बाद में फिर पूरे चेहरे को अच्छी तरह से धुलेंगे, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, और उसके बाद में दोनों हाथों को कोहनी समेत धुलेंगे। फिर सर का मसाह करेंगे। उसके बाद में अगर किसी ऊंची जगह पर नहा रहे हैं, चौकी पर मसलन या किसी पत्थर पर, जिससे पैर पानी में नहीं डूबे हुए हैं, तो पैरों को भी धुल लेंगे। और अगर पैर पानी में डूबे हैं या पानी में पैर थोड़े से हैं, तो पैरों को अभी ना धुलेंगे, बल्कि जब अच्छी तरह से गुस्ल कर लेंगे उसके बाद पैरों को धुलेंगे। यानी फिर उसके बाद में ये करना है कि पूरे बदन पर अच्छी तरह से पानी बहाना है। जब वुज़ू हो जाएगा तो उसके बाद हम 3 मरतबा दाहिने मोढ़े पर पानी बहाएंगे, फिर 3 मरतबा बाएं मोढ़े पर पानी बहाएंगे, फिर उसके बाद में 3 मरतबा सर से पूरे बदन पर पानी अच्छी तरह से बहाएंगे। और उसमें एक बाल भी सूखा ना रहे पूरे बदन का, इस तरह से पानी बहाएंगे। अब मर्द और औरत दोनों के जिस्मों में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर पानी बगैर एहतियात के नहीं पहुँचता है। यानी अगर पानी इस तरह से सर से बहाएंगे तो पानी उन हिस्सों पर नहीं पहुँच पाएगा। उन हिस्सों को बयान नहीं किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मर्द के बदन में होते हैं जिनको बयान करता हूँ मैं। मर्द के मसलन बगलें हैं, अगर इस तरह से पानी बहाया जाए तो बगलों में पानी उमूमन नहीं पहुँचता है, इसलिए हाथ को उठाकर सही से बगलों में पानी पहुँचाना है। क्योंकि अगर बगलों में पानी एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा और पाक नहीं हो पाएंगे। फिर इसी तरह से बाज़ लोगों का पेट ज़्यादा निकला होता है, तो पेट और सीने के दरमियान बल्टे पड़े आती हैं, पेट में बल्टे पड़े आती हैं, तो उनके दरमियान भी पानी, उनको सीधा करके पानी पहुंचाना ज़रूरी है। उसके बाद में नाफ में यानी चुंडी के अंदर भी पानी पहुंचाना है। इसी तरह से मर्द के बदन में कुछ और भी हिस्से हैं जहाँ पर पानी अमूमन नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर क़स्दन पानी गौर फ़िक्र करके वहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई भी हिस्सा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा और पाक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से औरत के बदन में भी मर्द से कुछ ज़्यादा हिस्से होते हैं जिनमें क़स्दन पानी का पहुँचाना ज़रूरी होता है, और वो ख़ुद ही अपने बदन पर गौर करें कि हमारे बदन में ऐसे कौन से हिस्से हैं जहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा ऑडियो में फिर दीगर तहारत के मसाइल बयान होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।